नमस्कार दर्शक बंधु मु ज्योतिर्विद दीपक सेठाजी आपण मानक मोर भाग्यचक्र चैनल को स्वागत करुच्ची। इंग्राजी नववर्ष 2025 मसीहार प्रथम मास जानुआरी मासर ग्रहस्थिति उपर आम राशिफल विचार करिबा। ए मासर ग्रहस्थिति कथा देखिबा जो बृहस्पति राहु शनि ए मेजर प्लानेट अछंती एमानकर चलन किछि ए मासरे नाही। बृहस्पति अछंती वृष राशि एवं राहु रहउछंती मीन राशि रे, शनि अछंती कुंभ राशि रे। रवि जनवरी 13 जाए रहिबे धनु रे एवं 14 ठारू मकर रे प्रवेश करिवे। एबे आसन देखि नबा सिंह राशि जात व्यक्ति मानक पई एई 2025 मसीहार जानुआरी मासटी किपरि रहिछि। प्रथम देखिबा शारीरिक कथा। प्रथमार्धर टिके शरीर भल रहिले मध्य 14 तारिख पर थंडा जनित किसी रोग देखादेवा सह तलीपेट्रे जंत्रणा देखादेव। मघा नक्षत्र जन्म माने अधिक कष्ट पाइबे। पूर्वा फाल्गुनी और उत्तर फाल्गुनी माने स्थायी रोग क्षेत्र में कष्ट भोग करें। जार स्थायी रोग थी जो हाई प्रेसर हो आप डायबिटीज हो थायरॉइड जमी प्रोब्लेम था सब थे से अधिक कष्ट भोग करेंगे। ऐसा देखिए पारिवारिक कथा। अशांति कलह प्रायतः देखादेव हेले कौन हितैषी हस्तक्षेप फल किसी अंश आपण अशांति कलह जो अच्छी किसी अंश समाधान हो। पुराणा कौन संपर्क बा बंधु मिलन हेतु आपण आनंदित हेबे। जो संपर्क आपणकर कटि जाइथिला से संपर्क पुणी जोड़ी हो बहुत मानसिक शांति पाइबे। देखिए आर्थिक कथा। बेसी गुड़ाए नहेले मध्य चलिबा भली अर्थ आवश्यक समय आपण पाइजिबे। कौन सदस्य साहाय्य और ऋण भाव किसी अर्थ मध्य पाई पारंती। करज किछि ए मासरे सुझिबे। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्रगत व्यक्ति माने आर्थिक स्वच्छलता मध्य रहिबे। अन्य मानक प्राय मध्यम धरण अर्थ रहिबो। एथा देखिए पेशा व्यवसाय और चाकरी। पेशादार माने विभिन्न प्रतियोगिता और प्रतिद्वंदिता मध्य गति करी मध्य सफल हेबे। व्यवसाय परिसर को वृद्धि करने को चेष्टा कले प्रथमार्धर करनियंतु बहु लाभवान हेबे। चाकरिया मान जो रही बकाया अर्थ किछि पाइबे एवं पदोन्नतिर मध्य संभावना रही। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्रगत व्यक्ति माने किछि सुयोग पाइबे बा बाकी पावनारू किछि तांकर पाई पारंती। सरकारी क्षेत्र जो मैंने अच्छी से सम अवस्था जारी रहिबो। विशेष उन्नति बा विशेष अवन्नतिर किसी सूचना देखा जाऊ नाही। महिला मान कथा देखिबा। कर्मजीवी महिला मान जो अच्छी से पदोन्नति पर चेष्टा जारी रखुंतु। हे तो निकट भविष्य ताहा हो जाई पारे। प्रथम सप्ताह रे किछि सुयोग आसी पारे। गृहिणी माने हस खुशी समय व्यतीत करिवे। किछि मनपसंदर जिनस मध्य किणाकिणी करि पारंती। मघा नक्षत्र जन्म गृहिणी माने अधिक आनंदित हेबे। सरकारी कर्म थिबा महिला माने मध्य किछि सुयोग पाई पारंती 14 तारिख पर। एथर देखिबा छात्र छात्री मान कथा। कौन प्रतियोगितामूलक परीक्षा पाई आपण चेष्टा को कड़ाकड़ी कर दिंतु। सफलता प्राय आपण हाथ पाहांतार अच्छी। आपण चेष्टा कले निश्चित भाव सफल काम हेबे। एथर देखिए बेकार मान कथा। ऋण पाइबा जो मैंने लगी चेष्टा जारी रखुंतु एवं व्यवसाय आरंभ करने योजना प्रस्तुत करंतु। बाकी शिल्पानुष्ठान रे बा कौन जो अच्छी आपणकर जमती आपणकर समिति किसी थाए सब बहु लोक मैंने मिसी गोटे ट्रस्ट भली करते से भली जगह आप कर्म नियुक्त पाइपरतु। चेष्टा जारी रखा भल हेब। ये तो गला मासकर फलाफल सिंह राशि। तेज देखा शुभाशुभत्व संपर्क में। शुभ रंग है पांडुर वर्ण। शुभ संख्या है 3। शुभ धातु है स्वर्ण। शुभ रत्न है माणिक्य रुबी। शुभ मलिका है अर्क बा बिल्लमूल। घात बार है प्रत्येक शनिवार। घात तिथि है उभय पक्षर तृतीया अष्टमी एवं त्रयोदशी। राष्ट्राधिपति ग्रह है रवि। इष्ट देवता है अग्नि और मातंगी। कल्याणकारी मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं सूर्याय नमः। ये मंत्र को जप कले प्रायतः आपंकर कल्याण हेब। मानसिक भाव और शारीरिक भाव आप सुस्थ हो पारे। एथर आसन देखि नबा कन्या राशि जात व्यक्ति मानक पई ए 2025 मसीहार जानुआरी मासटी किभଳି रही। प्रथम देखिए शारीरिक कथा। शरीर विशेष खराब न गला और आखिरे किसी असुविधा देखा दे पारे। स्त्रींकर शरीर खराब हो एवं महिला मान क्षेत्र स्वामी मान शरीर खराब हो पारे। हस्ता और चित्र नक्षत्रगत व्यक्ति माने स्थायी रोग क्षेत्र में टिके अधिक कष्ट भोग करेंगे। जहाँ जहाँ स्थायी रोग थी स्थायी रोग क्षेत्र अधिक कष्ट भोग करेंगे। पारिवारिक कथा देखा।
ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହୋଇପାରେ, ମାନେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଅନ୍ୟ ଲୋକର ପ୍ରବେଶ ହେତୁ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ତାହାକୁ ଆପଣ ଚତୁରତାର ସହିତ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ। ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ଅମନୋଯୋଗୀ ମନୋବୃତ୍ତି ଦେଖି ବହୁ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇପଡ଼ିବେ। ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ସହ ବାକ୍ ବିତଣ୍ଡା ହେତୁ ମନ ଖରାପ ହେବ, ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ଭଲ। ବଡ଼ମାନଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆର୍ଥିକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ର ଦେଖିବା ବହୁ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିବା ସହ ନୂଆ ଆକାଉଣ୍ଟ କିଛି ଖୋଲିବେ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଜମା କିଛି କରିବାର ଦେଖାଯାଏ। ଭାଇଙ୍କର ବା ଅନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ବେଶୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିବ। ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ହସ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ରଗତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆର୍ଥିକ କଷ୍ଟ ପାଇବେ। ବାକି ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ପେଶା, ବ୍ୟବସାୟ, ଚାକିରି କଥା। ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ରଗତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପେଶା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁ କଷ୍ଟକର ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଲାଭ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ମୂଲ୍ୟବାନ ବିଳାସ ସାମଗ୍ରୀ ଯଥା ଗାଡ଼ି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଏସି, ଟିଭି, ଏଲ୍ସିଡି ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବସାୟରେ ମାସର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ କିଛି ଅଧିକ ଅର୍ଡ଼ର ପାଇପାରନ୍ତି। ଚାକିରିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁବିଧା ଓ ସୁଯୋଗ ହାସଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତଥାପି ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାସ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ କିଛି ନା କିଛି ସୁବିଧା ହାସଲ କରିପାରନ୍ତି। ଏଥର ଦେଖିବା ମହିଳାମାନଙ୍କ କଥା। କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳାମାନେ ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି ହେତୁ କର୍ମରେ ଅବହେଳା କରିବାର ବା ଅଧିକ ଛୁଟି ନେବାର ଦେଖାଯାଏ। ଗୃହିଣୀମାନେ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସନ୍ତାନଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ହେତୁ ବିବ୍ରତ ରହିବେ। ବାକି ରହିଲା ହସ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ରଗତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ବହୁ ବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ସମୟ କାଟିବାର ଦେଖାଯାଏ। ଏଥର ଦେଖିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ କଥା। କଳା ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ନ କଲେ ଆସନ୍ତା ପରୀକ୍ଷାରେ ଅକୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କଠିନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଦେଖାଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ବେକାର ଅଛନ୍ତି, ବେକାରମାନଙ୍କ କଥା ଦେଖିବା। କୌଣସି ଏଜେନ୍ସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଲେ ଭଲ ହେବ। ମେଡ଼ିସିନ ସପ୍ଲାଏ ହେଉ ବା କୌଣସି ସପ୍ଲାଏ ଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ବା କୌଣସି ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ କାମରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସିନିୟରଙ୍କ ଉପରେ ପୁରା ନିର୍ଭର କରି ବସିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଅନାବନା ଚିନ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ମୁଣ୍ଡରୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କର୍ମ ଯୋଗାଡ଼ରେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ ସୁଫଳ ହେବେ। ସଫଳ କାମ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ହେବେ। ଏ ରହିଲା ସାରା ମାସର କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ ଫଳାଫଳ। ଏବେ ଦେଖିବା ଶୁଭାଶୁଭତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ। କନ୍ୟା ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା ମିଶ୍ରିତ ରଙ୍ଗ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 9, ଶୁଭ ଧାତୁ ପିତ୍ତଳ ଏବଂ ସୁନା, ଶୁଭରତ୍ନ ହେଲେ ପାନ୍ନା, ଘାତ ବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର, ଘାତ ତିଥି ଉଭୟ ପକ୍ଷର ପଞ୍ଚମୀ, ଦଶମୀ, ଅମାବାସ୍ୟା ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ରାଶାଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ବୁଧ, ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ହେଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଓ ତ୍ରିପୁରା ସୁନ୍ଦରୀ। କଲ୍ୟାଣକାରୀ ମନ୍ତ୍ର ହେଲା ଓಂ ବ୍ରାଂ ବ୍ରିଂ ବ୍ରୌଂ ସହ ବୁଦ୍ଧାୟ ନମଃ ବା ଐଂ କ୍ଲିଂ ସୌ। ଏହାକୁ ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମାନସିକ ବା ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତୁଳା ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି 2025 ମସିହାର ଜାନୁଆରୀ ମାସଟି କିପରି ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଶାରୀରିକ କଥା। ଛୋଟଖାଟ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେଲେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଧରଣର ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣା କିଛି ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ଗୋଳମାଳ ହେତୁ ଗ୍ୟାସ୍, ଏସିଡ଼ିଟି ଇତ୍ୟାଦି ହୋଇପାରେ ଏବଂ ସୁଗାର ଲେବୁଲ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଜଗି ରଖି ଚଳିବା ଟିକେ ଦରକାର। ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ। ପିଲାମାନେ ସାମାନ୍ୟ ଦେହ ଖରାପରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର ଜନ୍ମଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଟିକେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ସ୍ଥାୟୀ ରୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପାରିବାରିକ କଥା ଦେଖିବା। ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇ ଆପଣ ଖୁସି ହେବେ। କିଛି ମନୋରଞ୍ଜନକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ ଆଉ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କର ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ବାକି ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ସ୍ୱାଥୀ ନକ୍ଷତ୍ରଗତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭୂମି ଲାଭ କରିବା ହେତୁ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ ଏବଂ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ରହିବେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆର୍ଥିକ କଥା। ଏଥରକ ପୁରା ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସଫଳ କାମ ହେବେ ଏବଂ ବହୁ ଅର୍ଥ ଲାଭ କରିବେ। ପୁରୁଣା ଜମାର ଫାଇଦାଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇପାରନ୍ତି। ପୁରୁଣା ଉଧାର ବାବଦରେ କିଛି ପରିଶୋଧ କରିବେ। ନୂତନ ଜମା ଖାତା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ବହୁ ଉପରେ ଆୟ ମଧ୍ୟ କରିବାର ଏ ମାସରେ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଆପଣ ଆଶା କରୁନଥିବା ଦିଗରୁ ମଧ୍ୟ ହଠାତ୍ ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଏଥର ଦେଖିବା ପେଶା, ବ୍ୟବସାୟ, ଚାକିରି କଥା। ପେଶା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁ ଦିନର ଆଶା ପୂରଣ ହେବ। ନୂତନ ଧରଣର ବ୍ୟବସାୟ ଓ ନୂତନ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗରେ ଉନ୍ନତି ହେବାର ଦେଖାଯିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ଚାକିରିଆମାନେ ବାକିଆ ଟଙ୍କାର କିଛି ପାଇବେ ଆଉ ଉପରିସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଦାଭାଜନ ହୋଇ ଉପରେ ଆୟ କିଛି କରିପାରନ୍ତି।
ବେସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ସମ ଅବସ୍ଥା ଜାରି ରହିବ। ବିଶେଷ ଉନ୍ନତି ବା ବିଶେଷ ଅବନ୍ନତି କିଛି ହେବାର ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଏଥର ଦେଖିବା ମହିଳାମାନଙ୍କ କଥା। କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳାମାନେ ଆଶା କରୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେବାରୁ ଖୁସି ହେବେ। ଗୃହିଣୀମାନେ ସ୍ୱାମୀ ଓ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦରପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ। ମହିଳାମାନେ ହାତ ପାଣ୍ଠି ବଢ଼ିବାରୁ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ଏଥର ଦେଖିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ କଥା। ଅଧିକ ମନୋଯୋଗ ନ ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଅକୃତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ତଥା କ୍ୟାରିୟର ଗଠନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବା ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରାୟ କରିବେ। ବେକାରମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ବେକାରମାନଙ୍କ କଥା ଦେଖିବା। ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କର୍ମରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଉପରି ସହ ସେଥିରୁ କିଛି ପାଇବାର ବାଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଖୋଜି ପାଇବେ। ତେଣୁ ସେଭଳି ସଂସ୍ଥାରେ ଆପଣ ମନ ଖରାପ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଶାନୁରୂପ ଆପଣ ଇନକମ୍ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେଠି ଲାଗି ରହନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଏ ତ ଗଲା ସାରା ମାସର ଫଳ ତୁଳାରାଶି ପାଇଁ। ଏବେ ଶୁଭାଶୁଭ ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଖିବା। ତୁଳାରାଶି କଥା ଦେଖିବା, ତେବେ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ରଙ୍ଗ ମାନେ କଳା ଏବଂ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 2। ଶୁଭ ଧାତୁ ହେଲା ଚାନ୍ଦି ବା ପ୍ଲାଟିନମ୍। ଶୁଭ ରତ୍ନ ହେଲା ହୀରା ବା ଶ୍ଵେତ ପୁଷ୍ପରାଗ। ଶୁଭ ମୂଳିକା ହେଲା ସିଂହପୁଚ୍ଛ। ଘାତ ବାର ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର। ଘାତ ତିଥି ହେଲା ଉଭୟ ପକ୍ଷର ଚତୁର୍ଥୀ, ନବମୀ ଓ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ। ରାଶ୍ୟାଧିପ ଗ୍ରହ ହେଲେ ଶୁକ୍ର। ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ହେଲା ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ଏବଂ କମଳାତ୍ମିକା। କଲ୍ୟାଣକାରୀ ମନ୍ତ୍ର ହେଲା ଓಂ ଶୁଂ ଶୁକ୍ରାୟ ନମଃ ବା କେବଳ ଶ୍ରୀଂ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜପ କରିପାରିବେ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏଥର ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ବିଛା ରାଶିଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି 2025 ମସିହାର ଜାନୁଆରୀ ମାସଟି କିପରି ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଶାରୀରିକ କଥା। ଦେହ ପ୍ରାୟତଃ ଖରାପ ରହିବ। ସ୍ଥାୟୀ ରୋଗୀମାନେ ଯେଉଁ ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଆଗରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ତ ରହିବ। ତାଛଡ଼ା ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ନ ରହିଲେ ଚର୍ମ ରୋଗ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ମାଆଙ୍କର ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ଆଦି ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ପକାଇବ। ଅନୁରାଧା ଓ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ନକ୍ଷତ୍ରଗତ ସ୍ଥାୟୀ ରୋଗୀମାନେ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ପାଇବେ। ପାରିବାରିକ କଥା ଦେଖିବା। ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପରିବାରରୁ ଆଶା କରି ବସିଛନ୍ତି ସେସବୁ ନ ମିଳିପାରେ। ପିତାମାତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଯଥା ବିରକ୍ତ ହୋଇ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବଢ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଉପଦେଶ ଶୁଣିଲେ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରିବେ। କୌଣସି ବয়োଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଆପଣ ମର୍ମାହତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଦେଖିବା ଆର୍ଥିକ କଥା। ଆୟ ଯେମିତି ବଢ଼ିବ, ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ିକ ବି ସେମିତି ବଢ଼ିପାରେ। ପୁରୁଣା ଜିନିଷ କିଛି ବିକି ସେହି ଅର୍ଥକୁ କ୍ଷତିପ୍ରଦ କାମରେ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଋଣ ଭାରୁକ ବଢ଼ାଇଲେ ବିପଦ ବଢ଼ିପାରେ। ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ, ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା କରଜ ସୁଝିବା ପାଇଁ ଆଉ ନୂତନ ଭାବେ ମଧ୍ୟ କରଜ କରିପାରନ୍ତି। ସେଥିରୁ ଆପଣ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଏଥର ଦେଖିବା ପେଶା, ବ୍ୟବସାୟ, ଚାକିରି କଥା। ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତକ ନିଜ ଅହମିକା ଯୋଗୁଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଂଶୀଦାର ଦ୍ୱାରା ଫାଇଦା ପାଇବେ ଏବଂ ନୂତନ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଭଲ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଚାକିରିରେ ଅଯଥା ଝାମେଲାରେ ପଡ଼ିବେ। କିଛି ପୁରୁଣା ବାକି ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ କେସ୍ ଫାଇନାଲ ହେବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ। ଦେଖିବା ମହିଳାମାନଙ୍କ କଥା। ଏଣେ ଘରୋଇ ଝାମେଲା, ତେଣେ ଅଫିସରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଚାପରେ ପଡ଼ି କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳାମାନେ ବଡ଼ ଝାମେଲା ମଧ୍ୟ ସମୟ କାଟିବେ। ଗୃହିଣୀମାନେ ହସ ଖୁସି ଭିତରେ ନୂତନ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ମେଳରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ କଥା ଦେଖିବା। ସାଧାରଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାସଟି ବେଶ ଭଲ ଫଳ ଦେବ ନାହିଁ। MCA, BCA, DCA ଆଦି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଟିକେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଅଧିକ ଭଲ ଫଳ ପାଇପାରନ୍ତି। ଦେଖିବା ବେକାରମାନଙ୍କ କଥା। ଟେକ୍ନିକାଲ ଲାଇନରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। DTP ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଅଛି, ସେମାନେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରନ୍ତି। ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଅଧିକ ସେମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏ ତ ଗଲା ସାରା ମାସର ଫଳାଫଳ ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ। ତେବେ ଶୁଭାଶୁଭତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଖିବା। ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା ନୀଳ ପିତ୍ତ ମିଶ୍ରିତ ରଙ୍ଗ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 5। ଶୁଭ ଧାତୁ ତମ୍ବା। ଶୁଭ ରତ୍ନ ପ୍ରବାଳ ରେଡ୍ କୋରାଲ। ଶୁଭ ମୂଳିକା ହେଲା ଅନନ୍ତମୂଳ। ଘାତ ବାର ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁକ୍ରବାର। ଘାତ ତିଥି ହେଲା ଉଭୟ ପକ୍ଷରେ ପ୍ରତିପଦ, ଷଷ୍ଠୀ ଓ ଏକାଦଶୀ। ରାଶ୍ୟାଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ମଙ୍ଗଳ। ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ହେଲେ କାର୍ତ୍ତିକ ଏବଂ ବଗଳାମୁଖୀ। କଲ୍ୟାଣକାରୀ ମନ୍ତ୍ର ଓಂ ଭୌଂ ଭୌମାୟ ନମଃ ବା ହ୍ରୀଂ ଓಂ ସ୍ୱାହା। ଏହାକୁ ଜପ କଲେ ଆପଣ ମାନସିକ ଭାବେ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ନମସ୍କାର।